Good evening, all. Am I audible clearly? Please write in the chat box. Thank you so much. Thank you. You can mark your attendance. Okay, meanwhile, let me know, is my screen visible to everyone? Can you see this welcome slide? Yes, good. Thank you so much. Okay, so let's start with today's practice session. This is our session number 31. Okay, and what we are going to learn today, we are basically going to practice vocabulary, that is, we'll take some adverbs, some picture reading, then the new thing, that is comprehension, we are introducing today, and one conversation, that is in conversation in vegetable market. Okay, so let's go further. So here we are. Okay, this is our first question. Circle the adverbs and underline the verbs they describe. Now here one hint is also given. As you all know, what is adverb? Adverb is a word that describe the verb. Okay, जो वर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है उसे हम लोग ॲडवर्ब बोलते हैं. मराठीत आपण त्याला काय म्हणतो? क्रियाविशेषण बोलतो. ठीक आहे, क्रियेबद्दल अधिक माहिती देणारा किंवा क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती देणारा जो शब्द आहे त्याला आपण एडवर्ब असं म्हणतो. तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपके लिए ऑलरेडी करके दिया हुआ है. द फर्स्ट सेंटेंस इज डन फॉर यू. द प्लेयर्स लाउडली चीयर्ड फॉर देयर फ्रेंड. ओके, अभी इसमें चीयर्ड इज अ वर्ब. ओके, तो वर्ब को अंडरलाइन कर दिया है ऑलरेडी. एंड which word is telling us more about cheered? That is loudly. How they cheered? Loudly. ठीक आहे, त्यांनी कसं चेअर केलं त्यांच्या फ्रेंडला? लाउडली, खूप मोठ्याने. सो चेयर के बारे में लाउडली ये जो वर्ड है वो ज़्यादा जानकारी दे रहा है, इसीलिए इट इज़ एडवर्ब. ओके, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आप लोग एक एक करके सेंटेंस पढ़ेंगे और उस सेंटेंस में अभी हम यहाँ पे तो सर्कल और अंडरलाइन नहीं करने वाले हैं, तो आपको बताना है कि वर्ब कौन सा है. पहले यू विल बी टेलिंग अबाउट वर्ब. ओके, क्रियापद काय है ते सांगायचे. एंड वर्ब के बाद आपको बताना है व्हाट इज एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस. ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, so it would be readable for you. Now we'll check who all are there. Okay, so today's attendance is very good. So let's start with, आज उल्टा जाएंगे. ठीक है, so let's start with Patil sir. Patil sir, you have to read the sentence, then you have to tell us about the verb and then adverb. Number 2. The cat was quietly approaching the bird. Hmm. So here, quietly is adverb. And verb? Verb is approach. Approaching. Okay, thank you so much sir. Then next is, let me check. Okay, सुषमा मॅडम माईक चालू करा. Please read the third one. The parcel finally arrived in today's mail. What is verb and what is adverb?
Arrived. अराइव्ड इज अ वर्ब आणि त्याचं ॲडवर्ब काय होणार आहे? Okay. ॲडवर्ब विल बी फायनली. ओके, कधी? फायनली अराइव्ड असं आहे ते. त्यामुळे अराइव्डबद्दल फायनली हा वर्ड जो आहे तो माहिती सांगतो, म्हणून तो त्याचा ॲडवर्ब आहे. ओके, देन थर्ड, मेनका मॅडम. थर्ड नाही, फोर्थ वन. मेनका मॅडम, प्लीज रीड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fourth, na, madam. येस मॅम. The woman proudly clapped as her grandson graduated. The woman proudly clapped as her grandson graduated. Clap is verb, proudly is adverb. Very good, madam. Thank you so much. Very nice. Then, number 5. Proudly, yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. yes. Proudly is adverb and clap is verb. Very good. You are correct, madam. Thank you so much. Then, Varsha, madam. Number 6. Okay, madam. Number 5. Dad quickly ran to the car as it started to rain. Quickly, adverb, ran, verb. Yes. Quickly, adverb and ran, verb. Adverb, Okay. Yes. verb. See here in this same sentence, you have two verbs. जैसे started है भी verb है, but हमें एडवर्ब और वर्ब जो दोनों एक साथ है, एक दूसरे के बारे में है, एक दूसरे से अटैच्ड है, एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में ही बोलना है. सो हियर रैन विल बी द करेक्ट वर्ब एंड क्विकली इज द एडवर्ब. वेरी गुड मैडम. देन द नेक्स्ट वन, लेट अस सी हु आर देयर. Okay, Pratiksha is there. Pratiksha, please switch on your mic. Number 6. प्रतीक्षा, आवाज येतोय का माझा? Are you able to hear me? कोणाला प्रतीक्षाचा आवाज येतोय का? Because I am not able to hear her. Can anybody hear Pratiksha? Please type in the chat box. No. Okay, so it may be her network problem. No issues. Swati madam, please switch on your mic. Swati madam. हाँ मॅडम. Yes. येतोय Read आवाज? this. हो, yes. Number 6 read हाँ. करा. हाँ. The children eagerly came to the carpet for a story. So what will be the verb and adverb? नाही येतंय मॅडम. हा बघा, सोप्पा आहे. द चिल्ड्रन इगरली केम टू द कार्पेट फॉर अ स्टोरी. आता वर्ब म्हणजे काय? क्रियापद. ओके, तर या वाक्यातलं क्रियापद काय आहे? क्रियापद म्हणजे आपण शिकलोय, किंवा वर्ब म्हणजे ऍक्शन वर्ड्स आपण शिकलोय की नाही. मग आता याच्यातला ऍक्शन वर्ड काय आहे? केम. ओके, म्हणजे आली, मुलं आली. आणि कशी आली? तर इगरली. इगरली म्हणजे उत्सुकतेने. ओके, मुलं खूप उत्सुकतेने गोष्ट ऐकण्यासाठी आली, असा या वाक्याचा अर्थ आहे. मग केम म्हणजे आली, म्हणजे हे झालं क्रियापद. आणि कशी आली? तर उत्सुकतेने. इगरली म्हणजे इगरली हे झालं त्याचं ॲडवर्ब, क्रिया विशेषण. ओके,
कळलं मॅडम? हा. हो मॅडम. ओके. येस. ओके. ठीक आहे. देन नंबर 7. लेट अस सी हू इज देअर. ओके. दीक्षा मॅडम माईक चालू करा. Please read this The seventh man, sentence. the man slowly opened the door. Slowly adverb, open हां verb. हां. व्हेरी गुड. ठीक आहे. आता इथे बघा नेक्स्ट सेंटेन्समध्ये 7th मध्ये द मॅन स्लोली ओपन द डोअर. सो ओपन इज अ ॲक्शन. सो इट इज वर्ब. अँड कसा ओपन केला? स्लोली. Therefore, slowly is a adverb. Very good. Then again we'll go back to Patil sir. Patil sir, please read this number 8. The cookies were divided equally between the brothers. Equally, Equally is adverb. adverb, and Huh. between What will be the verb? between verb नाही is सर. here आपल्याला ॲक्शन divided, बघायची आहे ना. divide. Divided. Yes. Very good. Yes. Yes. Divided is a verb over here and equally is adverb. So याच्यावरनं हे पण लक्षात ठेवायचं आहे की नेहमीच adverb वर्बच्या आधी येईल असं नाहीये. ओके. समटाइम्स इट कॅन कम आफ्टर द वर्ब ऑल्सो. जैसे यहाँ पे डिवाइडेड इक्वली लिखा है और पहले वाले में पहले जो भी सेंटेंस देखे उसमें एडवर्ब पहले आया था, बाद में वर्ब लिखा था. तो पोजीशन कैन चेंज. ओके. ये ध्यान में रखना है आपको. देन आपको सिर्फ यही देखना है कि कौन सा एक्शन हुआ है. तो एक्शन इज अ वर्ब. ओके. और उससे रिलेटेड जो वर्ड है उसके बारे में जो बता रहा है वो उसका एडवर्ब है. ठीक है. सो मेनोका मैडम प्लीज रीड दिस 9th वन. Madam, I am not able to hear you. Verb. आपका नेटवर्क ठीक है? To go. Eventually, the verb. Yes. And And has verb? That is has. नहीं, Will it also will be go. ma'am. हेलो. Oh, आपकी yeah. मैडम Go, आपकी go. आवाज कट रही है बीच बीच में. ओके. यस. तो आपका आंसर करेक्ट है. इवेंचुअली जो है वो एडवर्ब है यहाँ पे और इसमें वर्ब क्या है? गो. ओके. गो विल बी द वर्ब. देन Okay. येस मॅम. स्वाती मॅडम नंबर 10 रीड करा. हा. यू कम्प्लिटेड धिस टेक परफेक्टली. टास्क. टास्क. टास्क म्हणजे काम. हा. कम्प्लिटेड ऍडवर्ब आणि टास्क नाही. याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये ऍक्शन काय झाली आहे? कंप्लीट करणे. बरोबर. हा. मग हो. कंप्लीट ही ऍक्शन आहे, कंप्लीटेड ही ऍक्शन आहे. हम्म. सो कंप्लीटेड हा झाला तुमचा व्हर्ब. आणि हा. कसं कंप्लीट केलंय ते दिलेलं काम? परफेक्टली. त्यामुळे परफेक्टली हा झाला तुमचा एडवर्ब. आणि तुम्हाला जर आठवत असेल, अगर आप सबको याद होगा तो मैंने एक हिंट दिया था आपको जब एडवर्ब्स पढ़ाए थे तब कि जनरली many of the times adverbs contain ly at the end. क्या आप सबको याद है कि एडवर्ब जो है यस उसमें एंड में हमेशा ly लगा रहता है तो आपको पहचानने में आसानी होती है. ठीक है. सो हियर ओके मैडम यू कैन पुट ऑफ योर माइक. नाउ here we have just
इट वॉज अ स्मॉल प्रैक्टिस अबाउट द एडवर्ब्स. अभी आगे चलते हैं. आज थोड़ा वर्ब से रिलेटेड और कुछ रेगुलर वर्ड से रिलेटेड ही प्रैक्टिस होगा. Now here I have given you three pictures. Okay, one is apple, another is a car, and third one is a tree. What you have to do? Write the words related to given pictures. तो अभी लिखना है आपको बाद में एज अ होमवर्क, बट अभी यहाँ पे आपको बताना है. तो क्या बताना है एग्जैक्टली कैसे आप वोकैबुलरी यूज करते हो वो देखना है. ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे एप्पल है, तो एप्पल से रिलेटेड जो भी वर्ड आपको याद आए, इट मे बी वो नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग, कोई भी वर्ड. ओके, कुठलाही शब्द जो ॲपलशी रिलेटेड आहे या चित्राशी रिलेटेड आहे. इथे जर मी जेव्हा कार दाखवेन तेव्हा तुम्हाला कारशी रिलेटेड शब्द वापरायचे आहेत. ओके, तर तुम्हाला जेही शब्द येत आहेत तुम्ही हे शब्द एकतर तुम्ही बोलू शकता किंवा चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता. इट इज अप टू यू. ओके, तर कोण बोलणार आहे पहिलं ते तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये नक्की लिहू शकता. कोणाला बोलायचं आहे ऍपल बद्दल? तुम्ही शब्द सांगायचे आहेत, आपण वाक्य नंतर बनवणार त्याच्यावर. यू कॅन रेज द हँड. कारण प्रत्येक वेळी जर मीच सांगितलं की याने बोला त्याने बोला तर मग ते जबरदस्ती केल्यासारखं होतं. ठीक आहे, सुषमा मॅडम चला माईक चालू करा तुमचं. तुम्हाला जेवढे शब्द येतील तेवढे तुम्ही बोलू शकता. देयर इज नो लिमिट. ओके, हॅलो. ठीक आहे, वर्षा मॅडम तुम्ही बोला. मॅम वर्ड सांगू का फक्त की सेंटेन्स सांगू? येस, नाही पहिले वर्ड्सच सांगूया मग आपण सेंटेन्स बघू. ओके. 2.5 apples, हा. red apple, हम्म, sweet apple, fresh apple, हम्म, healthy apple. हम्म. ओके. ओके, ठीक आहे, व्हेरी गुड. आणि देर इज म्हणजे असं नाही ॲपलच त्या प्रत्येकाच्या मागे लावला पाहिजे शब्द असं काही नाहीये. त्याच्याशी रिलेटेड जे आठवेल ते बोलू शकता. आता तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या. तुम्हाला तिथे 2.5 ॲपल दिसलं, तुम्ही 2.5 सांगितलं, रेड सांगितलं, फ्रेश सांगितलं. याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणाला काही बोलायचं आहे का? यू कॅन यूज द व्हर्ब्स ऑल्सो. ओके, आता जे काही आपल्याला नलावडे मॅडमने सांगितले ते सगळे ॲडजेक्टिव्ह होते जे त्या ॲपल साठी त्यांनी वापरले. व्हेरी गुड. आता कोणाला व्हर्ब्स बोलायचे आहेत का त्याच्याबद्दल, की कुठले कुठले ऍक्शन वर्ड्स कनेक्टेड आहेत त्याच्याशी, एखाद्या फ्रूटशी कुठले कुठले ऍक्शन वर्ड्स कनेक्टेड असू शकतात? येस, सुषमा मॅडम बोला. कट. व्हेरी गुड. कटिंग. कट. हा, अजून? ईट मॅडम, ईट. ईट, व्हेरी गुड. येस, ईट, कारण खाणे ही सुद्धा हे ऍक्शन आहे जी त्याच्याशी रिलेटेड आहे. कट आहे, ईट आहे. एनिथिंग एल्स? वॉश. वॉश, व्हेरी वॉश. गुड. येस येस, व्हेरी गुड. एनिथिंग एल्स? Put, you can say put the apple in the basket, right? So put can be the action word connected to that. Keep is action word connected to that. Keep the apple in the fridge, है ना? ठीक आहे, तर मग आता कोणी वाक्य सांगेल का त्याच्याशी रिलेटेड? मॅडम मी सांगू? येस प्लीज. हा. आय लाईक ऍपल. The apple is red color.
It is very sweet. हम्म, Mm. Uh, ठीक आहे, व्हेरी गुड. बस बघा, 3 वाक्य सांगितलेत आत्ताच दीक्षा मॅडमने. अजून कोणी सांगणार आहे? सुषमा मॅडम, चला माईक चालू करा. मॅडम अजून सांगू? एक मिनिट हा, मी कोणाला तरी माईक चालू करायला सांगितलं, त्यांनी चालू केलाय का बघूया. नाही, ठीक आहे, तुम्ही बोलू शकता. Apple is my येस, ॲपल इज माय फेवरेट फ्रूट. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अजून कोणी? एनीबडी एल्स? अजून बरीच वाक्य बोलू शकतो आपण. बघा, तुमचं कन्व्हर्सेशन डायरेक्ट होत नाही, त्यामुळे आपण काय केलंय, त्यामुळे मी असं काहीतरी आयडियाज देते की तुम्ही विचार कराल आणि त्याच्यावरून बोलाल. ठीक आहे? जिसको बोलना है दे कॅन रेज द हँड. सुषमा मॅडम, तुमचा हँड अजूनही रेज केलेला आहे, तुम्ही बोलणार आहात का? Apple is a healthy fruit. अरे वा, रुंजी पण आहे. व्हेरी गुड. ॲपल इज अ हेल्दी फ्रूट. शाबाश. अजून? ॲपलचा कलर कसा आहे रुंजी? Red. Very good. So you can say apple is in red color or apple has a red color. Okay, very good. Mic बंद कर बाळा. Jay, you want to say anything about apples? Any sentence you can say. ओके, दीक्षा मॅडमने हँड रेज केलाय, बोला. हँड डाऊन पण झालाय बहुतेक. ओके, बोला सुषमा मॅडम. You eat an apple every day. ओके, यू ईट अन ॲपल एव्हरी डे. चालेल. किंवा अगदी तू ॲपल खाल्ला पाहिजेस असं जर आपल्याला बोलायचं असेल तर यू शुड ईट अन ॲपल एव्हरी डे असं तुम्ही बोलू शकता. ओके, आपण शिकलोय शूड वगैरे. नंतर स्वाती मॅडमने हा हँड रेज केलाय, बोला स्वाती मॅडम. Apples are sweet. ॲपल्स आर स्वीट. व्हेरी गुड. बघा, अशी छोटी छोटी वाक्य तुम्ही बनवू शकता. विचार करायचा आहे कुठली वाक्य कुठले शब्द आपण वापरू शकतो त्याच्याशी रिलेटेड, आणि मग त्याला वाक्यात कसं वापरू शकतो. ओके, ठीक आहे. आता वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पिक्चर. दिस वन. पाटील सर, सांगा तुम्हाला याच्याशी काय काय रिलेटेड वर्ड्स आठवत आहेत ते. कार, हम्म, सेफ्टी कार, सेफ कार, हम्म, हम्म, फास्ट कार, हा, different colored cars, हम्म, Maruti car, हा, then एनिथिंग. आता जर आपण गाडी चालवतोय किंवा गाडीत प्रवास करतोय तर त्याच्याशी रिलेटेड असे बरेचसे शब्द आहेत, राईट? ट्रॅव्हलिंग. yes ma'am. येस, Traveling ट्रॅव्हलिंग in इज car, रिलेटेड. येस. uh, on road car, येस. outstation car, ओके. blue car, ओके, म्हणजे आपण सगळे
कलर्स बद्दल वेगवेगळ्या पण कलर्स बोलू सांगू शकतो शकतो. कारच्या. Okay. येस 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 सर. ओके, थँक्यू सर. Okay. अजून कोणी बोलणार आहे का? प्लीज रेज युअर हँड्स. ओके, पहिला स्वाती मॅडम तुमचा माईक चालू करा. हा. बोला. वाक्य करू मॅडम? नाही, तुम्ही पहिले शब्द सांगा जर तुमच्याकडे असतील तर, नाहीतर वाक्य बोललात तरी चालेल. फोर हे हुंडा ही कंपनी. ओके, ह्युंडाईची कार दाखवली आपण. ओके, अजून? 5 सीटर. ओके ओके, यू कॅन कॅल्क्युलेट द सीट्स ऑल्सो. व्हेरी गुड. देन त्याच्यामध्ये बरंच काही दिसते आपल्याला जे तुम्ही लोकांनी अजून वापरलेच नाही शब्द. तुम्हाला जर या कारला डिस्क्राईब करायचं असेल, इफ यू हॅव टू डिस्क्राईब दिस कार, देन हाव यू विल डिस्क्राईब? ठीक आहे, नो वरीज. ओके, नो प्रॉब्लेम. तुमचा माईक बंद करा. सुषमा मॅडम, तुम्ही हँड रेज केला होता, बोला. ओपन कार, क्लोज, वॉश कार. म्हणजे ओपन. येस, वॉश कार. आता ओपन आणि क्लोज जनरली आपण कार डोअर बद्दल वापरतो. व्हेरी गुड. अजून? सीट बेल्ट. सीट बेल्ट. येस. बघा, कारचे हेडलाईट, टेल लाईट, टायर्स, व्हील्स. विंडस्क्रीन, देन मिरर्स, अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. सीट्स आहेत. ओके, जे तुम्ही हे शब्द वापरू शकता आणि त्याला वापरून तुम्ही बरीचशी वाक्य बनवू शकता. राईट? तर मला आता वाक्य कोणी सांगणार आहे का? कारशी रिलेटेड वाक्य कोणी बोलणार आहे का? येस, दीक्षा मॅडम, बोला. It is new car. येस. It is blue color. I can drive a car. व्हेरी I like गुड. to drive a car. येस. Please drive car slowly. We व्हेरी should गुड. drive car in left side. In drive, we have to wear seat belt. व्हेरी गुड. बघा किती वाक्य निघाली. ऑलमोस्ट 6-7 वाक्य बोलल्या भक्ती मॅडम. व्हेरी गुड. म्हणजे त्यांनी बघितल्याच त्यांचा अभ्यास तिथल्या तिथे चालू झाला. ओके, सो यू हॅव टू डू दिस. तुम्ही विचार करायचा आहे, डोक्यामध्ये हे सगळं चालू झालं पाहिजे. आपने सोचना शुरू कर देना चाहिए जब भी आपके सामने कोई पिक्चर आ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, वो आपके दिमाग में फास्ट फास्ट आना चाहिए. अगर आपको याद नहीं रह रहा है, आप लिखना शुरू कर दो. जब भी क्लास चल रहा है, आप आपकी नोटबुक में लिखना शुरू कर दो, ताकि आप बोल सको उसको. आपके ही थॉट्स है, तो सिर्फ लिखना है और बोलना है आपको. ठीक है? एनीबडी एल्स? मेनका मैडम, आपको कुछ बोलना है? मेनका मैडम का नेटवर्क का प्रॉब्लम शुरू हो गया. प्रतीक्षा, वेरी गुड प्रतीक्षा. चलो, माइक प्लीज स्विच ऑन माइक. बोला. There are car on the road. हा, I गुड. love. अजून? Mm, प्रतीक्षा, आवाज थोडा थोडा कट होतोय. एका ठिकाणी बसून बोल बघू व्यवस्थित. एकाच ठिकाणी बसले. अरे बापरे, आता येतोय आवाज. बोल. कारण पहिलं सेंटेन्स खूप क्लिअर ऐकायला आलं, सेकंड सेंटेन्स कट झालं. मग सेकंड सेंटेन्स परत बोल. I love car. आय लव्ह कार. ओके, अजून? अजून काही बोलायचं आहे का? येस प्लीज, येस ऑर नो. जर तू नो बोललीस तर मी दुसऱ्या कॅन्डिडेटला विचारेन. किंवा तुला काही बोलायचं असेल, इंग्लिश वाक्य सुचत नसेल, तर तू मला मराठीत विचारू शकतेस. नो प्रॉब्लेम. नाही मॅडम. ओके, ठीक आहे. अजून कोणी बोलणार आहे का? प्रतीक्षा हॅज स्टॉप. ओके, वर्षा मॅडम प्लीज The car बोला. is a
Hyundai company. The car हा has Hyundai. हा Hyundai company. The car हा has blue color. We use हा car in traveling. There हा are four tires, two mirrors. हा. Traveling in car is comfortable than bike. व्हेरी गुड. बघा, व्हेरी गुड. तुम्ही जसा विचार करायला लागतं तसा सेंटेन्सेस तुमचे बाहेर पडायला लागतात. व्हेरी गुड. आणि प्रत्येक वेळी एक नवीन सेंटेन्स, एक वेगळं सेंटेन्स प्रत्येकाकडनं मिळतंय आपल्याला. ओके. आता बघा, बरेचसे सेंटेन्स कॉमन होते, पण एक नवीन सेंटेन्स मॅडमने सांगितलं की ट्रॅव्हलिंग इन कार इज मोर कम्फर्टेबल दॅन बाईक. ओके. म्हणजे तुम्ही अशी मोठी मोठी वाक्य जोडून बोलू शकता. फक्त तो कॉन्फिडन्स दाखवायचा आहे बोलण्याचा. ओके. You know everything, you have to just show your confidence to say it. Then अजून कोणाला काही बोलायचं आहे का? आपण पुढच्या पिक्चर कडे जाऊया. स्वाती मॅडमने हँड रेज केलाय, बोला. स्वाती मॅडम बोला. It is a blue car. हा I like to drive car. हा. Follow traffic rules. येस, फॉलो ट्रॅफिक रूल्स. व्हेरी गुड. जे तुमच्या गाडीशीच रिलेटेड वाक्य आहे. व्हेरी गुड. अजून काही? Please open the door. हा. Car is very beautiful. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड मॅडम. व्हेरी गुड. माइक ऑफ करा. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पिक्चर. द नेक्स्ट पिक्चर इज ट्री. चला, आता कोण बोलणार आहे पहिले? तुम्हाला पहिल्यांदा शब्द सांगायचे आहेत. शब्द बोला आणि मग तुम्ही वाक्य बनवू शकता. येस, दीक्षा मॅडम बोला. दीक्षा मॅडम, प्लीज पुट ऑन युअर माइक. Big, green, हम्म. light. मला तुमचा आवाज नीट येत नाहीये. तुमच्या नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे की माझ्या Leaves, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे save, कळत नाहीये मला. human beings, wood. हा. तुमचा आवाज कट होतोय मॅडम. ठीक आहे भक्ती मॅडम, थँक्यू सो मच. भक्ती मॅडम नाही, सॉरी, दीक्षा मॅडम, थँक्यू. आता अजून कोणीतरी हँड रेज केला होता. स्वाती मॅडम. मॅडम बोला. आता बरेचसे वर्ड सांगितले आपल्याला दीक्षा मॅडमनी जे ट्रीशी रिलेटेड आहेत. ओके. तुम्ही सांगा बघू. वाक्य सांगू का मॅडम? शब्द सांगू? शब्द काहीही तुम्हाला जे जमेल ते सांगा. हा. ओके, चालेल. सेव ट्रीज, सेव लाईफ. हम्म. हम्म. ट्रीज. हे वाक्य झालं. शब्द सांगू? नाही, चालेल चालेल, बोलू शकता तुम्ही, काही प्रॉब्लेम नाहीये. लीव्स, ब्रांच, हा एव्हरग्रीन. हा. व्हेरी गुड. हा. बिग. हा. एवढेच मॅडम. ओके, नो प्रॉब्लेम. आता वाक्य सांगू शकता का तुम्ही? जसं तुम्ही सुरुवातीला सेव्ह ट्रीज, सेव्ह लाईफ सांगितलं. अजून हो. काही वाक्य बोलू शकता का ट्रीज बद्दल? बोला बघू. हा, सांगू मॅडम? इट इज ग्रीन एक ट्री. मिनिट. दीक्षा मॅडम, एक चालू आहे. स्वाती मॅडम बोलतायत. तुम्ही माईक नंतर चालू करा, मी तुम्हाला सांगेन. बोला स्वाती मॅडम. ट्री आर व्हेरी बिग. ट्री. ट्री ट्री इज इज. हा. येस. व्हेरी बिग. हा. Leaves are very beautiful and green. गुड.
ओके, ठीक आहे. मग आपण दीक्षा मॅडम बोलतायत, त्यांना बोलायला सांगूया. हो. स्वाती मॅडम, माईक बंद करा तुमचा. बोला दीक्षा मॅडम. Tree is in green color. हम्म. Trees give us fruits, flower, shadow, oxygen. It Very makes good. the nature beautiful. Birds Good. makes their house on tree. Very Trees, good. it give us wood. हम्म. Trees is very useful for human beings. Save trees, save lives. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बघा, बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या त्यांनी की व्हॉट ट्रीज गिव्स अस, हाऊ दे आर इम्पॉर्टंट फॉर अस. ओके, व्हेरी गुड मॅडम. एनीबडी एल्स? बघा, आता दीक्षा मॅडम आणि स्वाती मॅडम दोघींनी बरीचशी वाक्य सांगितली. अजून कोणी बोलणार आहे का? बाकीचे लोक काही बोलणार आहेत का? प्रतीक्षा, येस प्रतीक्षा, प्लीज put on your mic. Do not cut the trees. Yes, that is very important. Do not cut the trees. Very good. अजून? The tree is now by its fruit. The tree, परत एकदा सांग. The tree is now by its fruit. हा, म्हणजे एक्झॅक्टली काय म्हणायचं मला मराठीत वाक्य सांग. झाडांना त्यांच्या फळांवरून ओळखलं जातं. झाडांना त्यांच्या फळांवरून फळांवरून काय ओळखलं जातं? ओळखलं जातं. हा, मग त्याला आता ओळखलं जाणे याला काय शब्द आहे? नोन. ओके, सो यू कॅन से द ट्रीज आर नोन बाय देअर फ्रुट्स. नोन हा शब्द तुझा आलाच नाही, तर तो तिथे महत्वाचा शब्द आहे. ओके, द ट्रीज आर नोन बाय देअर फ्रुट्स. व्हेरी गुड. अजून काही? अजून कोणी बोलणार आहे का? बघा, प्रतीक्षाने पण चांगलं वाक्य सांगितलं आपल्याला, दोन्ही वाक्य. एनीबडी एल्स? नोबडी. ठीक आहे. सो here are these three pictures and you have told me many words and sentences related to it. You have to write again as your homework also. Okay, so that जितके वाक्य लिहिता येतील तितके वाक्य लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आप जितने सेंटेंसेस बनाओगे उतना ही आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होते जाएगा. ओके, then this is the next topic what I had told you in the beginning, that is comprehension. Okay, comprehension is what you have been given a paragraph. तुम्हाला एक paragraph किंवा passage दिलेला आहे and you have to read that whole paragraph and then you have to answer some questions and very simple questions are given over here. Okay, only thing is how you are assessing this. तुम्ही ह्याला याची असेसमेंट कशा पद्धतीने करता आणि मग त्याला किती चांगल्या पद्धतीने ऐकता, वाचता आणि मग त्याच्यावरच्या प्रश्नांची उत्तरं देता, हे इथे चेक होतं. ओके, तर हे सगळं आपण शाळा कॉलेजमध्ये असताना केलेलं आहे. हम लोग जब स्कूल में थे तो ये सब हम लोगों ने किया हुआ है. ओके, यहाँ पे सिर्फ हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं, ब्रश अप कर रहे हैं. ठीक है, तो ये है आपका कॉम्प्रहेंशन का रीडिंग. I will only read this, मैं ही पढ़ लेती हूँ and then I'll ask you questions जो आपको आंसर देने हैं. ठीक है, सो सी मिस्टर एंड मिसेस, मैं जब भी रीड कर रही हूँ आपको ध्यान देना है, मेरे साथ ही आपको पढ़ना है विदाउट स्विचिंग ऑन योर माइक. ओके, आपका माइक बंद ही रखना है और जैसे जैसे मैं पढ़ते जा रही हूँ आपको भी पढ़ना है. ठीक है, so let's start. Mr. and Mrs. Rane live in a small house in a small town. Okay, आपको इसका मीनिंग भी मुझे बाद में बताना है. ठीक है, their neighbors are very friendly and helpful.
When they go on vacation, their neighbors watch their house to make sure it is safe. They also water the plants and get their mail. Mrs. Rane wants to do something nice for her neighbors. She wants to invite them to her house for dinner on Saturday. She plans to serve pulao, baked vegetables, paneer, and a green salad. For dessert, she will make custard. After dinner, Mr. Rane will play a few songs on his new guitar. ओके, आता मी इथे एक पॅसेज वाचलाय किंवा पॅरेग्राफ वाचलाय. या पॅरेग्राफचा मला प्रत्येकाने एक एक लाइन वाचायची आणि लगेच अर्थ सांगायचा है. आपको मीनिंग बताना है मराठी या हिंदी में, जो भी है, ठीक है. तो एक पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उसका मीनिंग बताना है, फिर अगला कैंडिडेट पढ़ेगा, उसका मीनिंग बताएगा, ठीक है. तो पहला, चलो यही से शुरू करते हैं. चला स्वाती मॅडम, पहिलं सेंटेन्स वाचायचंय. Mr. and Mrs. Rane live in a small house in a small town. राणे लहान गावात लहान घरात राहतात. ओके, लहान गाव पेक्षा ते छोटं शहर आहे. टाउन म्हणजे छोटं शहर, ओके. आणि सिटी म्हणजे आपण मोठं शहर म्हणतो. सो मिस्टर आणि मिसेस राणे, जे श्री आणि श्रीमती राणे काय करतात, एका छोट्याशा शहरात एका छोट्याशा घरात राहतात, ठीक है. मिस्टर और मिसेस राणे जो है वो एक छोटे से शहर में एक छोटे से घर में रहते हैं. वेरी गुड. अभी उसके अगला वाला जो सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है. मेनका मैडम, क्या आपका नेटवर्क ठीक है? पढ़िए उसको, नेक्स्ट सेंटेंस को. Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. आगे वाला सेंटेंस पढ़िए. टाउन When they go, the नहीं, first name नहीं, or नहीं. second line? When they go फर्स्ट on लाइन का vacation, their neighbors watch नो their मैडम, house to make sure it is safe. नहीं 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 नहीं. यहाँ पे पहला also एक सेंटेंस कवर हुआ है. water the मिस्टर एंड plants मिसेस राणे लिव there. इन अ स्मॉल हाउस इन स्मॉल टाउन. यहाँ तक खत्म हो चुका है. Hello. अभी उसका कनेक्टेड आवाज आ रही है आपको? Not listening to देयर you. नेबर्स से पढ़ना है. Hello. पढ़िए मैडम. To water the plants at their meal. Mrs. Rani want to do something for her neighbor. मैडम होल्ड ऑन होल्ड She ऑन want होल्ड to ऑन. invite them on her house. मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? मेनका मैडम, आर यू एबल टू हियर मी? There is huge problem in with Menuka madam's network. She attends the class from Assam, ठीक है. वो आसाम से क्लास अटेंड करती है, लेकिन उनका नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है. तो जब भी पॉसिबल होता है शी ट्राइज टू अटेंड इट, बट अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है मैडम के साथ. तो अगला कोई और पढ़ेगा सेकंड सेंटेंस? दीक्षा मॅडम वाचा. Their neighbors हाँ are very friendly and helpful. मीन्स त्यांच्या शेजारी होते ते खूप असे मदत करणारे होते आणि फ्रेंडली होते, म्हणजे स्वभावाने फ्रेंडली होते. फ्रेंडली हाँ चांगले होते. ठीक आहे, व्हेरी गुड. येस. आता वर्षा मॅडमने वाचलं. आता दीक्षा मॅडम तुम्ही वाचा. when they go on vacation, ते सुट्टीला गेले होते. Their neighbors watch their house to make sure it is
सेफ. त्यांचे शेजारी त्यांच्या घरावर लक्ष ठेवत होते की त्यांचं घर कसं सेफ राहील. हा, सुरक्षित राहील. व्हेरी गुड. ठीक आहे. देन त्याच्या पुढचं सेंटेन्स जे आहे प्रतीक्षा. सेफ पर्यंत झालंय, त्याच्या पुढचं वाक्य वाचायचंय आणि अर्थ सांगायचाय. Let me check if Pratiksha is in class or not. आहे, पण प्रतीक्षा आवाज येत नाहीये. ठीक आहे, सुषमा मॅडम तुम्ही वाचा. सुषमा मॅडम, सेफ पर्यंत झालेलं आहे, पुढचं वाचा. दिसतंय का तुम्हाला? Am I audible? Am I audible? Please type in the chat box. Are you able to hear me? Yes, okay. Then what is issue? मेनका मैडम, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बाकी सबको सुनाई दे रहा है. पाटील सर प्लीज पुढचं वाचा आणि आय विल रिक्वेस्ट यू की पूर्ण वाचा आणि पूर्ण एक्सप्लेन करा. सेफ नंतर दे ऑल्सो पासून एंड पर्यंत वाचायचे तुम्हाला. Okay. Yes sir. They also water the plants and get their mail. ते त्यांच्या झाडांना देखील पाणी घालायचे आणि त्यांचे जे काही पत्र येतील ते देखील जमा करून ठेवायचे. मिसेस राणे wants to do something nice for her neighbors. मिसेस राणे यांना आपल्या शेजाऱ्यांसाठी काहीतरी चांगली गोष्ट करायची होती, करायची अशी इच्छा होती. She wants to invite them to her house for dinner on Saturday. त्यांना मिसेस राणे यांना त्यांना शनिवारी रात्रीच्या जेवणासाठी आपल्या घरी बोलवायचं होतं. She plans to serve pulao, baked vegetable, paneer and green salad. आणि त्याला बेकेड नाही वाचायचं, बेक्ड वाचायचं. बेक्ड. येस. She plans to serve pulao, baked vegetables, paneer and a green salad. त्या रात्रीच्या जेवणासाठी त्यांनी पुलाव, त्याच्यानंतर बेक्ड व्हेजिटेबल्स म्हणजे बेक्ड म्हणजे जनरली आपण भाजलेलाच असा शब्द प्रयोग करणार इथे. हा, उकडलेल्या भाज्या, तव्यावर भाजलेल्या भाज्या असतात त्या. ओके. तव्यावरच्या भाज्या, पनीर आणि ग्रीन सलाड हे रात्रीच्या जेवणासाठी त्यांनी बेत आखलेला होता. फॉर डेझर्ट शी विल मेक कस्टर्ड. फॉर डेझर्ट शी विल मेक कस्टर्ड. म्हणजे गोड पदार्थ म्हणून त्यांनी कस्टर्ड. कस्टर्डला मला ही मराठी शब्द आठवत नाहीये सध्या, त्यामुळे तुम्ही कस्टर्ड वापरू शकता. ओके. शी विल मेक कस्टर्ड. गोड म्हणून ते कस्टर्ड बनवणार होत्या. आफ्टर डिनर मिस्टर राणी विल प्ले अ फ्यू सॉंग्स ऑन हिज न्यू गिटार. आणि रात्रीच्या जेवणानंतर मिस्टर राणे हे त्यांच्या नवीन गिटारवर काही गाणे वाजवून, गाणे बोलून आणि दाखवणार होते. येस सर, येस. थैंक यू सो मच. तर बघा सगळ्यांनी, अभी सब लोग ध्यान दो कि यहाँ पे एक आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया है मिस्टर और मिसेस राणे के बारे में.
जो वेकेशन पे जाते हैं तब उनके जो फ्रेंडली और केयर टेकिंग नेबर्स है वो उनके घर की देखभाल करते हैं, उनके पौधों में पानी भी डालते हैं, उनके मेल्स मतलब जो लेटर्स वगैरह आते हैं वो संभाल के रखते हैं। तो ये सब उनके इतने अच्छे नेबर्स है, उनके सब इतने अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं, इसीलिए मिसेस राणे ने सोचा कि उनको एक दिन खाने पे बुलाया जाए। और वो दिन उन्होंने सैटरडे फिक्स किया हुआ है। एंड देन शी मेक्स सम प्लान्स कि क्या क्या खाने में देना है उनको। और देन मिस्टर राणे क्या करने वाले हैं, ही प्लेज गिटार, ठीक है, वो गिटार बजाते हैं। तो उन्होंने सोचा है कि खाने के बाद मैं उनको गिटार पे कुछ गाने बजा के सुनाऊंगा। तो दैट वाज कि ये शॉर्ट पैराग्राफ है और उसका ये सब मीनिंग है, ठीक है। अभी इसके आपने सुना, आपको समझा, आप खुद ने भी आपने एक्सप्लेन किया। तो अभी जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। पहला है आपका ट्रू और फॉल्स, मतलब ये गलत है या सही है, ये आपको बताना है। जो भी सेंटेंस मैं बोल रही हूँ वो गलत है या सही है, और वो आप लिखेंगे चॅट बॉक्स में, ठीक आहे। सगळ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर लिहायचं आहे आता, की जे मी वाक्य वाचणार आहे ते चूक आहे की बरोबर आहे, ओके। ट्रू और फॉल्स, ट्रू म्हणजे बरोबर आणि फॉल्स म्हणजे चुकीचं। सो बघा पहिलं सेंटेन्स आहे, द राणेज नेबर्स आर हेल्पफुल। लिहा बघू चॅट बॉक्स मध्ये, राणेज नेबर्स आर हेल्पफुल। Yes, it is true. Very good. It is correct. की त्यांचे जे नेबर्स आहेत ते कसे आहेत, हेल्पफुल म्हणजे मदत करणारे आहेत, ओके। सेकंड सेंटेंस देखिए, मिस्टर एंड मिसेस राणे नेवर गो ऑन वेकेशन। मिस्टर एंड मिसेस राणे नेवर गो ऑन वेकेशन। व्हॉट विल बी द करेक्ट आन्सर? येस, इट इज फॉल्स, कारण आपल्याला तिथे दिलंय की ते वेकेशनला जातात, सुट्टीसाठी बाहेर जातात, तेव्हा त्यांच्या शेजारी मदत करतात। देन थर्ड वन इज मिस्टर राणे प्लेज अ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट। मिस्टर राणे प्लेज अ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट। इट इज करेक्ट और नॉट? येस, इट इज ट्रू। येस, इट इज करेक्ट, ओके। मिस्टर राणे गिटार वाजवतात, जे गिटार काय आहे, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे। देन मिसेस राणे विल मेक अ कस्टर्ड। ट्रू और फॉल्स? मिसेस राणे विल मेक अ कस्टर्ड। ट्रू, येस, व्हेरी गुड। म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी ॲटलिस्ट व्यवस्थितपणे ऐकलंय जे काही एक्सप्लेन केलं गेलंय ते, ठीक आहे। आता नेक्स्ट बघूया आपण। आता तुम्हाला तुमचं ओपिनियन द्यायचंय। हाऊ टू शेअर युअर ओपिनियन? ओपिनियन इज व्हॉट, की तुमचं मत सांगायचंय तुम्हाला। एखाद्याचं मत एखाद्या गोष्टीबद्दल पॉझिटिव्ह असू शकतं, एखाद्याचं निगेटिव्ह असू शकतं। त्यामुळे तुम्हाला जे वाटेल ते तुम्ही तुमच्या चॅट बॉक्समध्ये लिहू शकता, ठीक आहे। इथे बघा दिलंय, द बेस्ट पार्ट ऑफ द डिनर इज डेझर्ट। म्हणजे कुठल्याही जेवणाचा किंवा अगदी रात्रीच्या जेवणाचा सगळ्यात चांगला पार्ट जो आहे तो काय आहे, त्याची जी स्वीट डिश बनते, जे डेझर्ट आहे, तो कुठल्याही जेवणाचा सगळ्यात चांगला भाग आहे, असं यांना इथे म्हणायचं आहे। हे वाक्य दिलंय, तुमचं मत मांडायचं आहे, हो किंवा नाही लिहायचंय तुम्ही, येस ऑर नो, व्हॉट यू फील। हां, आणि हे मला आता बघायचे आहेत, ठीक आहे, ओके। दीक्षा मॅडमचं म्हणणं आहे येस, प्रतीक्षाचं म्हणणं आहे येस, वर्षा मॅडमचं म्हणणं आहे नो, स्वाती मॅडम येस, पाटील सरांचं पण म्हणणं आहे नो, ठीक आहे। तो इट इज अप टू यू, हे तुमचं मत असू शकतं, प्रत्येकाचं सेपरेट स्वतंत्र मत असतं, ओके, ठीक है। मेनका मैडम को भी लगता है कि नहीं, स्वीट डिश इज नॉट द, या जो भी डेजर्ट है वो डिनर का बेस्ट पार्ट नहीं हो सकता, तो उनके लिए कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। देन सेकेंड सेंटेंस देखिए, पीपल इन स्मॉल टाउन्स आर फ्रेंडलियर देन पीपल इन लार्ज सिटीज। मतलब इसका मतलब क्या है कि छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं वो बड़े शहरों के लोगों की तुलना में या कंपेयर टू देम वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, वो ज़्यादा एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। तो क्या है आपका ओपिनियन? तो इसमें
सबका ओपिनियन इज यस. ओके, गुड. ठीक है. वेन एवर द आपको ओपिनियन शेयर करना है तब आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो भी पूछा गया है वो अच्छे से सुनना है, समझ के लेना है. देन यू हैव टू पुट योर ओपिनियन. ओके, वेरी गुड. अभी यहाँ पे एक राइटिंग है जो आपको अभी बोलना है आंसर में. ठीक है. वॉट वुड यू मेक फॉर योर गेस्ट फॉर डिनर. अगर आपने आपके घर पे गेस्ट को बुलाया है डिनर के लिए, तो जैसे मिसेस रानी ने बहुत सारी चीजें बनाई थी, तो आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स बताना है कि आप आपके घर पे अगर गेस्ट बुला रहे हो तो उनके लिए क्या प्रिपेयर करेंगे खाने में. चलो मैं फटाफट फटाफट पूछ रही हूँ. ठीक है, नाम ही लेते हैं. चलो स्वाति मैडम, टेल अस. स्विच ऑन योर माइक. व्हॉट विल यू कुक फॉर युअर गेस्ट. फक्त नावं घ्यायची आहेत तुम्हाला पटापट. नॉनव्हेज. ओके, पण तुम्हाला त्याच्यामध्ये डिशेस सांगाव्या लागतील. 1-2 डिशेस बोलायच्या आहेत तुम्ही. कोल्हापुरी मीठ. ओके. वडे. वडे. ओके, व्हेरी गुड. ठीक आहे. देन नेक्स्ट इज दीक्षा मॅडम, बोला पटापट. I will make paneer chilli and bhakri for and rice, dal, व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. and a sweet dish in gulab jamun kheer. व्हेरी गुड. ठीक आहे. थँक्यू सो मच. वर्षा मॅडम. I will make जीरा राईस, पुरी, मटर पनीर मसाला, श्रीखंड, पापड. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. मेनका मॅडम. मेनका मैडम, माइक शुरू कीजिए. मेनका मैडम को शायद आवाज नहीं जा रही है. प्रतीक्षा. पनीर राइस. Hello, ma'am. Voice is not clear properly. Hello. हाँ मैम बोलिए. Hello, ma'am. It is not clear. I have not listened anything. या मैडम आपका नेटवर्क. मैडम, what you have यस, इट इज योर नेटवर्क प्रॉब्लम. अभी आपको आवाज आ रही है मेरी. Due to network issue. Yes. Not listen anything, ma'am. Yeah, no problem, madam. You can switch off your mic. Yes, Pratiksha, continue. राईस. लोणचं काय बोलतात इंग्लिश. पिकल. हाँ. तू फक्त काय राईस आणि पिकलच देणार जेवायला. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. आता राहिलं कोण. पाटील सर. चला सर, काय घरात बनवायला सांगणार तुम्ही. माइक ऑन करा. प्रतीक्षा माइक ऑफ करवा. हाँ. वरण भात भाकरी व्हेजिटेबल, पनीर और पालक. ओके. यस. and with that सो वरण भात इज कॉल्ड, आपण इंग्लिश मध्ये बोलताना वी विल से rice, दाल एंड राईस. yes, राईस रोटी. rice roti, then भाकरीला आपण राईस रोटी म्हणणार. ओके. then in vegetable palak paneer and brinjal. Okay. And then fruit salad or very good. आपण कोथिंबीरला काय म्हणणार. कोशिंबीर इज सर ग्रीन सॅलड बेसिकली. येस. ग्रीन सॅलड. ओके. येस. सो ग्रीन सॅलड. ओके. सो लाईक दिस. ओके सर, थँक्यू सो मच. सो आज फक्त स्वाती मॅडम आपल्याला
नॉनव्हेज फूड देणार आहेत, बाकी सगळे व्हेजिटेरियन फूड देणार आहेत. तर आता कोणाकडे जायचा तो विचार करावा लागेल. ठीक आहे. सो जोक्स अपार्ट, we have already reached to our ending time. It's 9:58 already, and we have left with one conversation. So I think we will continue that conversation in the next session. Is it okay for everyone? आपण पुढच्या सेशन मध्ये जे कन्व्हर्सेशन मी आजसाठी ठेवलेलं आहे ते पुढच्या सेशन मध्ये कंटिन्यू करू. आज जे जे काही झालेलं आहे एक शॉर्ट रिव्हिजन बघूया आपण काय काय बघितलं ते. आज आपण ॲडवर्ब्स बघितले, वर्ब्स बघितले. देन दिलेल्या पिक्चरवर तुम्ही किती काही बोलू शकता हे तुम्ही आज शिकलात, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर एखादा पॅसेज तुम्हाला दिलेला आहे तर त्याच्यावर मी आता तर खूप छोटे छोटे प्रश्न टाकलेले आहेत, पण त्याच्यावर बरंच काही विचारलं जाऊ शकतं आणि मोठे मोठे प्रश्न विचारल्या गेल्यानंतर तुम्ही त्यांची उत्तरं देऊ शकता. ओके. आणि महत्त्वाचा जो प्रश्न होता इथे की तुम्हाला पर्सनल रिस्पॉन्स द्यायचा आहे. हा जो रायटिंग क्वेश्चन होता दॅट वॉज त्याला म्हटलं जातं पर्सनल रिस्पॉन्स, की तुम्हाला मी एक प्रश्न विचारला आणि तुम्हाला जे वाटलं ते तुम्ही तिथे सांगितलं की बाबा मी हे करेन, मी ते करेन, है ना. सो these are the things we have learned today. So here we are closing the session. This conversation we will take in the next class. So thank you everyone. You all can leave the class now and please keep practicing. जे काही डाऊट असतील ते प्लीज तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला टाकत जा, म्हणजे ते इतर लोकांनाही कळतील, त्याचे आन्सर्स देऊ आम्ही, सो दॅट सगळ्यांना त्याचा उपयोग होईल. तो ज्याला ज्याला जे जे डाऊट्स असतील ते प्लीज तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला येऊ देत. ठीक आहे. So I will take your leave. It's 10 p.m. already. Thank you so much everybody. Good night. Take care. Bye bye. You can leave the class. Good night.